سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں، پروگرام ہے جس کا نام حاضر جواب۔ حاضر جواب میں حسب معمول ہمارے ساتھ آج بھی انشاءاللہ عز و جل مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے 6 کنٹیسٹنٹس موجود ہوں گے، جن کے درمیان ہم نے آج مقابلہ کروانا ہے۔ آج کن شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جلدی آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں۔ مگر آج ناظرین آپ کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے۔ جی ہاں، آج کے پروگرام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری کچھ ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہمارے پروگرام میں جلوہ افروز ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو آج ہم عبدالحبیب بھائی کے ساتھ بھی ایک سیگمنٹ کریں گے۔ وہ سیگمنٹ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو آگے چل کر پتہ ہوگا، تو آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ بھرپور لطف اندوز بھی ہوں گے ہمارے اس پروگرام سے۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے کنٹیسٹنٹ کی طرف، اور جانتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، مرحبا کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ اللہ کریم آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا شعبہ بھی بتائیں گے، کس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور آج ناظرین بڑا ہی دلچسپ یوں کہا جائے کہ ایک خوبصورت سا گلدستہ ہمارے پروگرام میں کنٹیسٹنٹ کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مختلف ایج گروپ بھی بہت بڑا ہے، مگر انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مقابلہ آپ کو بڑا زبردست دیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلے ہم تعارف لیں گے آپ کا۔ محمد عامر اتاری، ماشاءاللہ، بزنس سے تعلق ہے میرا، بزنس سے تعلک ہے، بزنس کرتے ہیں، کس چیز کا بزنس کرتے ہیں عامر صاحب؟ گولڈ جیولری کا۔ گولڈ اور جیولری کا بزنس ہے۔ اللہ کریم آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ فرسٹ ٹائم مدنی چینل کے کسی پروگرام میں آنا ہوا؟ جی، اچھا، اب آپ کی ماشاءاللہ ایک عمر بھی ہے اور کاروبار بھی کرتے ہیں، اور یوں کہا جائے کہ آج ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت بھی دیا ہے، تو پروگرام کی تیاری کس طریقے سے کی ہے؟ اپنا بزنس بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کی تیاری بھی کی؟ الحمدللہ تیاری تو بھرپور کی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چلیں جناب، تیاری کتنی بھرپور کی ہے ناظرین، اس کے لیے تو ہمیں پروگرام کرنا ہوگا اور عامر صاحب سے سوال کرنے ہوں گے۔ عامر بھائی کتنی تیاری کر کر آئے ہیں؟ انشاءاللہ یہ تو ہمیں وقت بتائے گا۔ بڑھیں گے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف۔ میرا نام عبداللہ قادری ہے، میں او لیولز اور جامعۃ المدینہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا، او لیول بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جامعۃ المدینہ بھی پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ کون سے درجے میں ہے جامعۃ المدینہ میں؟ ابھی پہلا درجہ چل رہا ہے۔ اچھا، پہلا درجہ ہی ہے۔ اللہ کریم آپ کو جلد عالم باعمل بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ترقی عطا فرمائے۔ جی بیٹا، آپ کتنی تیاری کر کر آئے ہیں؟ بھرپور تیاری کی ہے، دیکھتے ہیں۔ چلیں جی، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ السلام، میرا نام احمد عزیز ہے، میں ماسٹر ان اکاؤنٹس فائنانس میں کر رہا ہوں اور ایز اے آڈیٹر جاب کرتا ہوں۔ ایز اے آڈیٹر جاب کرتے ہیں، لوگوں کا آڈٹ کرتے ہیں، مگر آج ہم ان کا آڈٹ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے سوالات صحیح جوابات دیتے ہیں، کتنی تیاری کر کر آئے ہیں۔ جی احمد بھائی، آپ کتنی تیاری کر کر آئے ہیں؟ جیسے فائنانس وغیرہ کی اسٹڈیز کرتے ہیں، اس طرح اس کی بھی تیاری کی ہے، انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ جی ماشاءاللہ۔ محمد حمزہ اتاری، کولنگی جامعۃ المدینہ سے آیا ہوں اور جامعۃ المدینہ میں ہی پڑھتا ہوں۔ چلیں جناب، جامعۃ المدینہ کے دوسرے اسٹوڈنٹ ہیں، کچھ بزنس سے بھی ریلیٹڈ اسلامی بھائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جامعات کے بھی طلباء ہیں۔ آپ کون سے درجے میں؟ درجہ خامسہ۔ درجہ خامسہ۔ جناب 5 درجے پڑھ چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو نسبتاً کافی آسانی ہوئی ہوگی تیاری کرنے میں۔ آسانی۔ جناب اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ اگلے کنٹیسٹنٹ۔ میرا نام عبدالکبیر اختری ہے، میں 19 سال کا ہوں، میں اے لیولس کا بھی طالب علم ہوں، جامعۃ المدینہ کا بھی طالب علم ہوں۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، اے لیول بھی کر رہے ہیں اور جامعۃ المدینہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا حاصل کی تو دین نہیں، اور دین حاصل کیا تو دنیا نہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ خوبصورت سا گلدستہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ علم دین۔ اصل بات ہے شوق کی، اگر شوق ہے
تو بہت ساری چیز حاصل کی جا سکتی ہے. کیسی تیاری کی ہے آج کے پروگرام میں؟ الحمدللہ تیاری تو اچھی کی ہے، اب آگے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتے ہیں. تیاری تو اچھی کی ہے جناب، مگر قسمت کہاں تک ساتھ دیتی ہے اور کتنا آگے لے کے جاتی ہے یہ تو وقت بتائے گا. ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کنٹسٹنٹ آپ کا تعارف حاصل کریں گے. میرا نام محمد نعیم ہے اور میں ایونٹ مینجمنٹ اور ریئل اسٹیٹ کے ساتھ تھوڑا سا بزنس ہے، اور اپنے علاقے، اپنے برادری اور دعوت اسلامی کے لیے کچھ نیکی کے کاموں میں وقت دیتا ہوں. اے ماشاءاللہ، اتنے سارے کام آپ کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے پروگرام کی بھی یقیناً تیاری کی ہوگی. نعیم بھائی کتنی تیاری ہے؟ کوشش تو بھرپور کی ہے. یعنی اپنے دیکھنے والوں کو آج کے پروگرام کی ترقی کے لیے، آج کے پروگرام کی کامیابی کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ اس میں کوشش کی ہے میں نے، مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اور جو چیز مجھے میرے علم میں نہیں تھی اس سے مجھے کافی فائدے ملے ہیں. چلیں جناب، نعیم بھائی کو بہت سارا تیاری کے دوران ہی علم دین ملا ہے، آج بھی امید ہے انشاءاللہ بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا. دیکھنے والے ہمارے ناظرین ضرور ہمارے کنٹسٹنٹ کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام. جن سیگمنٹ پر مشتمل ہے آپ کو سب سے پہلے وہ دکھاتے ہیں. سلسلہ حاضر جواب. جی حسب معمول ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دینا ضروری ہے. دوسرا سیگمنٹ ہے بول بالے میری سرکاروں کے. تیسرا سیگمنٹ ہوگا جانتے ہیں قرآن سے. چوتھا سیگمنٹ ہے ترقی کا زینہ. اور فائنل 1-1 مقابلہ ہوگا آخری سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آر یا پار. اس راؤنڈ تک پہنچنے کے لیے پہلے 4 منازل طے کرنی ہوگی، اور منازل طے کرنا آسان نہیں، کیونکہ ہم نے پہلی ہی منزل کے دوران یوں کہا جائے کہ ایک ایلیمنیشن رکھی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کتنی تیاری کر آیا ہے، اور کتنی جو تیاری کر آئے ہیں اس میں سے وہ تیاری آج کتنا ان کا ساتھ دیتی ہے، اور کون پہلے راؤنڈ میں ایلیمنیٹ ہوتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے سلسلہ حاضر جواب. سلسلہ حاضر جواب. جی جناب، پہلے سیگمنٹ میں ہم اپنے کنٹسٹنٹ کے سامنے ایک باؤل رکھتے ہیں جس کے اندر سلپس ہوتی ہیں، پرچیاں ہوتی ہیں جن پر نمبر لکھے ہوئے ہیں، اور ان نمبر کے ذریعے ان کو سوالات بتائے جائیں گے. مگر جس نے پرچی نکالی اور جس نمبر کی پرچی نکالی وہ سوال کسی اور کی طرف تھرو کر سکتا ہے. وہ سوال کس کی طرف تھرو کرتے ہیں؟ آئیے بڑھتے ہیں اور عامر بھائی سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کس کی طرف پہلا سوال تھرو کریں گے. عامر بھائی پرچی نکالیں گے اور ہمیں اس اسلامی بھائی کا نام بتائیں گے. جی جناب، 5 نمبر کی سلپ نکالی ہے. بتائیے عامر بھائی پہلا سوال کا جواب کن سے لینا ہے؟ نعیم بھائی چلے. نعیم بھائی سے. چلیں جناب، نعیم بھائی لگتا ہے عامر بھائی سے خاص دوستی ہے، پہلی بار ملاقات ہوئی ہے. چلیں جی، چلیں نعیم بھائی آپ سے 5 نمبر پر جو میرے پاس سوال ہے وہ یہ ہے، بتائیے درود پاک تو بہت سارے ہیں مگر سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 نمبروں کا اضافہ ہو چکا ہے ہمارے نعیم بھائی کے اکاؤنٹ میں. ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اگلا جو سوال ہوگا وہ کس سے ہوتا ہے. جی عبداللہ بھائی پرچی نکالیں گے. یاد رہے اگر کسی نے غلط جواب دیا تو اس کا اسکور -10 بھی ہو جائے گا. 12 نمبر 12 نمبر ماشاءاللہ. بتائیے جناب جواب کس سے لینا ہے؟ حمزہ بھائی. حمزہ بھائی سے. حمزہ بھائی ریڈی ہیں؟ بتائیے سبا نامی قبیلہ کہاں واقع ہے اور اسے سبا کیوں کہتے ہیں؟ سبا نامی قبیلہ عرب کے علاقے یمن میں واقع ہے، اور یہ علاقہ اپنے دادا سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے. جی جناب ناظرین، قرآن پاک میں سبا نام کی ایک سورت بھی موجود ہے، اور سبا عرب کے علاقے یمن کی حدود میں واقع ایک قبیلے کا نام ہے، اور یہ قبیلہ سبا بن یشجب بن یعرب بن قحطان کے نام سے مشہور ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جناب، باری ہے احمد بھائی کی. احمد بھائی پرچی نکالیں گے اور دیکھتے ہیں کس نمبر کی پرچی نکالتے ہیں اور کس کی طرف سوال تھرو کرتے ہیں. 7 نمبر. بتائیے جناب کس سے جواب لیں گے؟ ان سے. ان کا نام عبداللہ قادری ہے. عبداللہ قادری نے جناب اپنے برابر میں سوال تھرو کیا ہے. احمد بھائی نے 7 نمبر پر جو میرے پاس سوال ہے وہ ہے عبداللہ آپ کے لیے. یہ بتائیے مسجد قباء کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جگہ کو پسند فرمایا وہ جگہ کس صحابی کی تھی؟ نہیں، ابھی تو میں نے آؤٹ آف سلیبس نہیں کیا. کیا آؤٹ آف سلیبس؟ چلیں کوئی بات نہیں، جواب دے دیں.
مسجد قباء کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ کو پسند فرمایا تھا وہ جگہ کس صحابی کی تھی؟ جی ٹائم آپ کا ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. مسجد قباء کی تعمیر کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی, اور اسی جگہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی. عبداللہ قادری جواب نہیں دے پائے, کوئی بات نہیں, ابھی آگے موقع ہے, دیکھتے ہیں اگلے سوال میں کیا کارکردگی دے رہی ہے. چلیں جناب, باری ہے ہمارے حمزہ بھائی کی. دیکھنا یہ ہے کہ حمزہ بھائی کس نمبر کی پرچی نکالتے ہیں اور سوال کہاں تھرو کرتے ہیں. 11 نمبر ہمارے کیمرے کو بھی دکھائیے تاکہ ناظرین بھی دیکھیں کہ آپ کے پاس 11 نمبر کی پرچی ہے. بتائیے جواب کن سے لیں گے؟ عبد الکبیر بھائی سے. 11 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی عمر میں آپ بادشاہ بنے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی عمر میں بادشاہ بنے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے اور جب انہوں نے تقریباً 40 سال حکومت کی. جی جناب ناظرین, بڑی یونیک معلومات ہے کہ اللہ چاہے تو وہ کیا نہیں دے سکتا. حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں آپ سلطنت کے تخت پر تشریف فرما ہوئے اور 40 سال تک آپ نے حکمرانی فرمائی, اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف یہ 53 سال ہوئی. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اب باری ہے عبد الکبیر بھائی کی ہی. دیکھتے ہیں عبد الکبیر بھائی کس نمبر کی پرچی نکالتے ہیں. 2 نمبر. بتائیے جواب کس سے لینا ہے؟ عامر بھائی ریڈی ہیں جی. 2 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے, بتائیے سجدے والی صورتوں میں سب سے پہلی صورت کون سی نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ سجدے والی صورت میں سب سے پہلے سورہ نجم جو ہے وہ نازل ہوئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت فرما کے سجدہ کیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل, ورڈ ٹو ورڈ جواب دیا ہے اور پرفیکٹ جواب دیا ہے. ماشاءاللہ بھرپور تیاری نظر آ رہی ہے. عامر بھائی کی باری ہے نعیم بھائی کی. نعیم بھائی پرچی نکالیں گے اور سوال تھرو ہوگا ہمارے احمد بھائی کی طرف, کیونکہ اب احمد بھائی بچے. 6 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے, ریڈی ہیں آپ جواب دینے کے لیے؟ چلیں جی, بتائیے درود پاک پڑھنے کا فائدہ حقیقت میں کس کو ہوتا ہے؟ درود پاک پڑھنے کا فائدہ در حقیقت انسان خود کو ہی ہوتا ہے, کیونکہ درود پاک ایک دعا ہے. ابو محمد مرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, اے مخاطب یعنی اے درود پڑھنے والے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا فائدہ حقیقت میں تیری ہی طرف لوٹتا ہے, گویا تو اپنے لیے دعا کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. جواب درست دے دیا ہے. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, تم سے نگاہ ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. چلیں ناظرین, ایک سوالات تو ہو چکے ہیں ہمارے کنٹیسٹنٹ سے. ایک سوال کریں گے ہمارے یہاں موجود حاضرین سے بھی. عاطف بھائی کیا سوال کریں گے؟ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دست مبارک سے کتنے اونٹ نہر فرمائے تھے؟ سبحان اللہ, بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ حجۃ الوداع میں اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے تھے؟ درست جواب دینے والوں کو انشاءاللہ آخری نبی کی پیاری سیرت یہ انشاءاللہ کتاب تحفے میں پیش کی جائے گی. کیا بات ہے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کیسے ہیں ابراہیم بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین. آپ کو ہمارے پروگرام کی یوں کہا جائے زینت ہو گئے ماشاءاللہ.
जज़ाकल्लाहु खैर। क्या बात, 83 ऊँट। 83 ऊंट। इनका जवाब दुरुस्त नहीं है। अल्लाह अकबर। सिर्फ प्रोग्राम में हाजिरी देने से काम नहीं बनेगा इब्राहिम भाई, मदनी काफिले में भी सफर करना पड़ेगा। चलें जी, और कोई जवाब देगा? चले, थोड़ा सवाल मुश्किल हो गया लगता है। इसका भाई, जवाब हमारे ये आमिर है, भाई देंगे। क्यों मुश्किल हो गया है? ऐसा नहीं है जी आमिर भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊँट नहर फरमाए थे। जी हाँ, 63 नहर फरमाए थे। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है जनाब। खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखो, काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखो। चलें जनाब, मुकाबले की तरफ लौटते हैं और एक मर्तबा फिर आमिर भाई पर्ची निकालेंगे और हमें बताएंगे कि इस बार जवाब किन से लेना है। 10 नंबर। 10 नंबर की स्लिप निकाली है आमिर भाई ने। जवाब बताएंगे किन से लेंगे? अब्दुल्ला भाई से। अब्दुल्ला भाई से। बराबर में सवाल थ्रो हो गया है। अब्दुल्ला भाई, इस बार आपके लिए जो सवाल है 10 नंबर पर मेरे पास ये है कि जुमा की नमाज से पहले 100 मर्तबा या बसीरू पढ़ने से क्या फायदा होता है? जुमा के दिन 100 मरतबा या बसीरू पढ़ने से इंसान को बशीरत मिलती है और नेकी के काम में इजाफा होता है। जी जनाब, तफसीर रूहुल बयान में है कि जो शख्स जुमा की नमाज से पहले 100 मरतबा या बसीरू पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बसीरत में इजाफा फरमा देगा और उसे अच्छी बातों और नेक कामों की तौफीक अता फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। साथ साथ नियत भी कर लें, जुमा से पहले पहले या बसीरू 100 मरतबा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ लेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो वो हमें बरकत अता फरमाएगा। बारी है अब्दुल्ला भाई की और इस बार अब्दुल्ला भाई देखते हैं किस नंबर की पर्ची निकालते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर। जी बताइए किससे जवाब लेना है? अहमद भाई। अहमद भाई, फौरन बदला ले लेना है जनाब। अहमद भाई ने सवाल थ्रो किया था, अब्दुल्ला भाई ने फिर थ्रो कर दिया आपकी तरफ। जी अहमद भाई, आपसे जो सवाल है बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। आप बताइए सिदरतुल मुंतहा क्या है और कहां पर है? सिदरतुल मुंतहा छठे आसमान पर है। इसकी जड़ें छठे आसमान पर हैं, उसकी शाखें ये 7वें आसमान के ऊपर निकली हुई हैं और इसकी जो पत्ते हैं वो कहते हैं हाथी के कानों की तरह हैं। सिदरतुल मुंतहा बेसिकली एक दरख्त है और इसकी जड़ छठे आसमान में है और इसकी शाखें 7 आसमान में फैली हैं, जबकि बुलंदी में वह 7 आसमान से भी गुजर गया है और उसके फल मकामे हिजर के मटकों जैसे और इसके पत्ते हाथी के कानों की तरह है। वो शायर ने कहा ना, सिदरतुल मुंतहा अर्शो बागे इरम हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। अब तो एक बार अपने गुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। सब मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया, तुझे यकीन यक बनाया, तुझे यकीन यक बनाया, तुझे यकीन यक बनाया। अल्लाह 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 अल्लाह। बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं हमारे अदनान भाई, अल्लाह इनको नजर बस से बचाए और इनको खूब बरकत अता फरमाए। बारी है हमारे अहमद भाई की। पर्ची निकालेंगे और सवाल का जवाब बताएंगे किन से लेना है। 4 नंबर। बताइए जनाब जवाब किन से लेंगे? नईम भाई से। जी नईम भाई से जवाब लेंगे और 4 नंबर का सवाल आपसे है। आपने बताना यह है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर थे तो वो कौन सी जन्नत में कयाम फरमा थे? बड़ी ही खूबसूरत मालूमात। जन्नतुल मावा। जी पूरा जवाब देंगे नईम भाई। जन्नतुल मावा में तो थे और थोड़ा सा आगे भी बताएं।
सिलसिला हाजिर जवाब। हमने आपसे वैसे पूछा यही था कि वो कौन सी जन्नत में कयाम फरमाते हैं। आपने कहा जन्नतुल मावा में। यही वो जन्नत है कि जहां हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कयाम भी फरमाया था और इसी जन्नत से आप जमीन पर भी तशरीफ लाए थे। जवाब नईम भाई ने दुरुस्त दे दिया है। खुदा की कसम प्यारी प्यारी है जन्नत, खुदा की कसम प्यारी प्यारी है जन्नत, मगर आशिकों को रुलाए मदीना, मगर आशिकों को रुलाए मदीना। जन्नत में न खींचो नहीं जाता नहीं जाता, मैं छोड़ के आका का मदीना नहीं जाता। अल्लाह फिर से मदीना देखना नसीब फरमाए। बारी है हमजा भाई की, देखते हैं किस नंबर की स्लिप निकालते हैं। 1 नंबर। जी बताइए जवाब किन से लेना है? खुद दे सकते हैं। खुद दे सकते हैं। चलें जनाब अदनान भाई से। अदनान भाई ने ये तजुर्बा किया है, अदनान भाई साहब मशवरा भी ले सकते हैं। अदनान भाई खुद दे देंगे? चलें जी दे दें, अदनान भाई ने हुक्म फरमाया दे सकते हैं। जी सवाल 1 नंबर पर जो मेरे पास मौजूद है, आपने बताना यह है कि कुरान पाक में कोहे तूर की कसम याद फरमाई गई। बताइए इसकी वजह क्या है? इस पहाड़ को ये अज़मत इस वजह से हासिल है कि यहाँ कलाम इलाही सुना गया और इस पहाड़ को हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से निस्बत हासिल है। इससे ये बात समझ में आती है कि जिस पहाड़ या पत्थर को अल्लाह के नबी से निस्बत हासिल हो जाए वो अज़मत वाला हो जाता है। वाह वाह, बड़ा ही खूबसूरत जवाब है माशाअल्लाह कि इस पहाड़ को ये अज़मत, ये फजीलत, ये बुलंदी जिस वजह से मिली है वो नबी की निस्बत की वजह से मिली है। और ये नबी की निस्बत कैसे मिली है ये भी बड़ा खूबसूरत इसके पीछे यूं कहा जाए कि वाक़िया है। हज़रत इमाम अबू कासिम कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने रिसाला कुशैरी में से तहरीर फरमाया कि जब अल्लाह ने अनाउंसमेंट की कि मैं अपने नबी से किसी पहाड़ पर कलाम करूंगा तो पहाड़ जो है वो बुलंद हो गए। यूं कहा जाए कि आम लफ्जों में समझने के लिए वो पहाड़ चौड़े हो गए, मगर जो कोहे तूर था वो झुक गया। जो झुक गया वो अल्लाह को पसंद आ गया और अल्लाह ने उस पर कलाम फरमाया। तो वो मेमनी में एक कहावत है, जो नमियों वो अल्लाह के गमियों। तो जो झुकता है और हमेशा फलदार दरख्त ही झुकता है, तो हमेशा झुक कर जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह जरूर तरक्की अता फरमाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये तूर से कहती है अब तक शमे मेरा, ये तूर से कहती है अब तक शब मेरा, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई, दीदार की ताकत हो तो पर्दा नहीं कोई। जनाब बारी है अब्दुल कबीर भाई की। जी अब्दुल कबीर भाई। 8 नंबर का सवाल, बताइए जवाब किन से लेंगे? अब्दुल्ला भाई से। अब्दुल्ला भाई से हो चुका है ना? जी अब्दुल्ला भाई से हो चुका है भाई। आमिर भाई रह गए हैं और आप खुद रह चुके हैं। आमिर भाई से लेते हैं। चलें जनाब आमिर भाई, 8 नंबर पर मेरे पास जो सवाल है वो सवाल है कि किसी मुसलमान को नाहक ईजा देना कैसा है? किसी मुसलमान को बगैर किसी शरई वजह के ईज़ा देना कतई हराम है। और जी मुसलमान को बगैर किसी शरई वजह के तकलीफ देना, ईजा देना, ये कतई हराम है। और हजरत फुज़ैल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कुत्ते और सूअर को भी नाहक ईजा देना हलाल नहीं, तो फिर मोमिनीन और मोमिनात को ईजा देना ये किस कदर बदतरीन जुर्म होगा। आज लोग बहुत सारी चीजों के जरिए ईजा देते हैं, कभी जबान के जरिए, कभी हाथ के जरिए,
کبھی آنکھوں کے اشارے کے ذریعے ایسا ہرگز نہ کریں کیونکہ یہ حرام ہے۔ اور دوسری بات جو حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی کہ کتے اور سور کو بھی ایذا دینا حلال نہیں ہے۔ ناظرین، بقرعید کے دن قریب ہے اور جانور مسلمان قربانی کے لیے لاتے ہیں، مگر ان کو بھی بہت سارے لوگ ایذا دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ خدارا ایسا نہ کریں۔ جواب عامر بھائی نے بالکل درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب باری ہے ہمارے نعیم بھائی کی، اور نعیم بھائی 9 نمبر کی سلپ نکالی ہے نعیم بھائی نے، اور ہمارے پاس ایک ہی سوال بچا ہے عبد الکبیر بھائی کے لیے۔ عبد الکبیر بھائی، 9 نمبر پر میرے پاس جو سوال ہے وہ سوال بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، جو روزانہ یوں کہا جائے کہ ہمارا جسم ہمارے جسم سے سوال کرتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے ذرا غور سے سنیں۔ ہر صبح تمام اعضاء زبان کو کیا کہتے ہیں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کے تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، اگر تو سیدھی چلے گی تو ہم بھی سیدھے چلیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ پاک سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اپنی زبان کی حفاظت بہت زیادہ کیجئے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ایک ایلیمنیشن کرنی تھی، وہ ایلیمنیشن کس کی ہوئی ہے آپ کو یہ بھی بتانا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے سیگمنٹ کے آخر میں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کون ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں ہوگا اور کون ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ حاضر جواب عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ، حاضر جواب۔ جی جناب، عامر بھائی نے پہلے سیگمنٹ میں حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، عبداللہ بھائی کا اسکور 0-0 ہو گیا، اور احمد عزیز بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، حمزہ بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، عبد الکبیر بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، اور نعیم بھائی کی بھی کسی سے پیچھے نہیں، انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس، مگر عبداللہ بھائی ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں عبداللہ بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، یقیناً آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا، اور پروگرام کی تیاری کے دوران بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو یاد رہے گا، تو انشاءاللہ زندگی میں بھرپور آپ کو فائدہ بھی حاصل دیتا رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ہم گفٹ بھی دیں گے، مگر پروگرام کے آخر میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ آئیے ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، جس کا نام ہے بول بالے میری سرکاروں کے۔ سلسلہ حاضر جواب، سلسلہ حاضر جواب۔ جی جناب، یہ راؤنڈ بڑا ہی ٹوسٹی راؤنڈ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یوں کہا جائے کہ اس راؤنڈ میں مشکل کا شکار نظر آتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آج کے ہمارے کنٹیسٹنٹ کیسی تیاری کر کر آئے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کی۔ سب سے پہلا سوال میرا جو ہوگا وہ ہوگا، پہلا مصرع میں پڑھوں گا، آپ نے اس شعر کا دوسرا مصرع سنانا ہے۔ اگر آپ نے صحیح جواب دے دیا تو 10 نمبر آپ کو دیے جائیں گے، اور ایک اور سوال ہوگا، یعنی دوسرا سوال جو ہوگا اس کا انداز کچھ اور چینج کیا جائے گا، اور اس میں آپ کو ایک ورڈ بتاؤں گا، بلکہ 2 ورڈز بتاؤں گا، ان ورڈز کو سن کر آپ نے وہ شعر بھی بوجھنا ہے، اور پھر وہ شعر کمپلیٹ ہمیں سنانا بھی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کتنی تیاری کر کر آئے ہیں۔ پہلا سوال عامر بھائی کے لیے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، اور اس میں اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی تھیوری پیش کی ہے، یوں کہا جائے کہ بہت مشکل لوگوں کی آسان کر دی ہے۔ ناظرین، دنیا میں اگر کوئی کسی کا محبوب ہو نا، کوئی کسی کا بیسٹ فرینڈ ہو، تو پھر ان دونوں میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ جو چیز ایک کی ہے
وہ چیز دوسرا بھی بآسانی استعمال بھی کرتا ہے اور جس کی چیز استعمال ہوتی ہے اسے برا بھی نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا، اور جہاں میرا تیرا ہوتا ہے وہاں محبوب اور محب نہیں ہوتا. بڑی کمال کی یوں کہا جائے کہ تھیوری اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتائی ہے. اگلا شعر ہے احمد بھائی کے لیے. آپ کے لیے جو شعر ہے وہ ہے سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں میں میری بس جائیے آقا، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. جواب درست مان لیتے ہیں. سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا. ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے، ان آنکھوں کا ورنہ کوئی مصرف ہی نہیں ہے. آقا تمہارا رخ زیبا نظر آئے. اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائے. باری ہے حمزہ کی، اور حمزہ بھائی آپ کے لیے شعر ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عبد الکبیر بھائی کے لیے سوال ہے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ ایکسپریشن تو آپ نے بڑے خطرناک دیے. مصطفیٰ کا سلسلہ. ویسے شعر بڑا مشہور ہے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. مدینے کی مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. اللہ اکبر. ٹائم ختم ہو گیا. جی یہاں پر کوئی جواب دے گا؟ جی آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ابو بکر اتاری. ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں ابو بکر بھائی؟ امامت کورس. ماشاءاللہ امامت کورس کرتے ہیں. کہاں سے تشریف لائیں؟ باب المدینہ کراچی. اچھا باب المدینہ کراچی کے ہی ہیں. ماشاءاللہ. جی. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. انشاءاللہ انہیں عطر اور تسبیح شریف پیش کی جائے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو ہمیں جلدی جلدی مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. جی باری ہے نعیم بھائی کی. نعیم بھائی آپ کے لیے شعر ہے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. کھڑکیاں کھا جائے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. کھڑکیاں کھا جائے السلام علیکم. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. مرحبا. سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں خیریت سے؟ ویلکم کرتے ہیں حاجی عبد الحبیب اتاری. ماشاءاللہ ہمارے پروگرام کی زینت بن چکے ہیں. اور عبد الحبیب بھائی ہم نے نعیم بھائی سے سوال کیا ہے اشعار کا، اور شعر انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. شعر بڑا ہی خوبصورت ہے. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. چلیں جی ٹائم نعیم بھائی کا اب ہو چکا ہے. یہاں سے جواب لیں گے.
بہت آسان سا شعر تھا آپ کے لیے ویسے نہیں بھائی؟ سنیں گے تو خود بھی ہو جائیں گے. اچھا یہ والا تھا. اصل میں یہ کھڑکی میں پھنس گئے کیا؟ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. اب تو مدنی قافلے شروع ہو گئے ہیں, غلط جواب دینے والوں کو روانہ کر دینا کون چاہیے. نظروں پہ چڑھے چھوڑ کر صدقہ تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. چلیں جی جواب درست مان لیتے ہیں. انشاءاللہ ان کو بھی تسبیح اور عطر شریف دیتے ہیں. ویسے عبدالحبیب بھائی نے آپ کو دعوت دی ہے, قبول کر لینی چاہیے آپ کو. مدنی قافلے میں بھی انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شرکت کریں گے جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ کا ہاف پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اگلا پارٹ ہم نے کرنا ہے, مگر اس سے پہلے عبدالحبیب بھائی سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. صاحب آپ کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں, مرحبا بھی کہتے ہیں, اور یوں کہا جائے کہ پروگرام ہمارے پروگرام میں کئی کالز آتی ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو بھی اس میں پروگرام میں ہم انوائٹ کریں. بیسیکلی پروگرام تو آپ کا ہی ہے, اور یوں کہا جائے کہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے. حاجی صاحب سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں. آپ کے لیے کچھ کالز بھی ہمارے پاس آ چکی ہیں, تو کچھ کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ پروگرام کو آگے. حسن زاتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل, واہ کیا بات ہے. پیاری پیاری عبدالحبیب بھائی پروگرام حاضر جواب میں تشریف لائے ہوئے ہیں. جب سے پتہ چلا کہ آپ اس سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں, تب سے ہی انتظار تھا کہ کب ٹائم ہو اور کب ہم یہ سلسلہ دیکھیں اور آپ کی زیارت کریں. آپ سے عرض ہے مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ تو اس سلسلے میں آپ ضرور تشریف لایا کریں. آپ کے تشریف لانے سے پروگرام ذہنی آزمائش کی مزید یاد تازہ ہو جاتی ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ, دعوت دینے کا بہت شکریہ. چلیں جی ایک اور کال چلائیں گے. میرا نام محوش بطاریہ ہے, میں سمندری سے بات کر رہی ہوں. عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا مرحبا. عبدالحبیب بھائی مجھے یہ والا کلام سنا دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا عجب گھڑی ہوگی, جب درے نبی پر ہم انشاءاللہ سب کی حاضری ہوگی. انشاءاللہ ضرور ہوگی. ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھا پڑھتی ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے جناب. عبدالحبیب بھائی سے کلام تو نہیں بلکہ ہم آج پروگرام میں آپ کے لیے ہم نے سیگمنٹ بھی تیار کیا ہے. وہ سیگمنٹ کیا ہے وہ آگے چل کے بتائیں گے. پہلے ذرا اس سیگمنٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. ایک ایک سوال ہم ان سے کر چکے ہیں. اگلا جو ہم نے سوال کرنا ہے وہ بھی اشعار کا ہی ہوگا, مگر اس بار ہم نے اشعار میں سے 2 ورڈز بتانے ہیں. پہلا جو ہے وہ ایک ورڈ پہلے مصرے سے اور دوسرا دوسرے مصرے سے. یہ سیگمنٹ اگر آپ آگے کنٹینیو کریں گے تو آپ 2-3 پوچھ لیں پھر میں کرتا ہوں. چلیں جی. عامر بھائی سے جو پہلا سوال ہوگا, عامر بھائی آپ کے لیے جو شعر ہے اس میں پہلا ورڈ ہے حرم کی زمین, اور دوسرے مصرے میں سے جو ورڈ ہے وہ ہے سر کا موقع. حرم کی زمین ہے اور پاؤں رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. تھوڑا سا صحیح کر لیں گے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے, ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ ہے واللہ پہلے مصرے میں, اور دوسرے مصرے میں ہے چشم عالم سے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. واہ واہ واہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. کیا خوبصورت شعر ہے. جواب درست دے دیا جناب. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ ہمارے حمزہ بھائی کی, حمزہ بھائی سے جو شعر پوچھا جائے گا ان کے الفاظ سنیں گے ہم عبدالحبیب بھائی سے. ٹکڑوں سے پلے, پہلے مصرع اور دوسرے مصرے میں چھوڑ کے صدقہ. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال,
झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। खिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कबीर भाई माशाल्लाह। जमाना मेहमान पहले मिसरे में से और दूसरे मिसरे में साहिब खाना। इत्तेफाक है अब्दुल कबीर भाई से जो शेर आया है वो इतना पढ़ा नहीं जाता। शेर तो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन इतना बाजुकात समातों से नहीं टकराता। टाइम अशार की तैयारी कमजोर है अब्दुल कबीर भाई की। चलें जनाब, यहाँ पर कोई जवाब देगा? क्या शेर है ये तो, सुभान अल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आसमा खां ज़मी खां ज़माना मेहमान, साहिब एक खाना लक़ब है किसका तेरा तेरा। सुभान अल्लाह। आसमा खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान। इसका मतलब भी समझा। मतलब ये आसमान पर भी जो नेमतें हैं, ज़मीन पर भी जो नेमतें हैं, और सारा ज़माना जिन नेमतों से फ़ायदे उठा रहा है, बरकतें उठा रहा है। दस्तरखान कहते हैं ना जी, दस्तरखान बिछा है, नेमतें बिछी और सारे ज़माने को मेहमानी की दावत है। क्या बात। मगर ये दावत है किसकी? वाह। ये मेहमान नवाज कौन है? ये साहिब खाना कौन है? क्या बात है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कासिम बनाया है, नेमतों का तकसीम करने वाला बनाया। तो आला हज़रत फरमाते हैं आसमा खान, ज़मी खान, ज़माना मेहमान, साहिब खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब ने, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नईम भाई से सवाल होगा। आफात व बलैयात, पहला शेर में ये लफ्ज़ है और दूसरे शेर में लफ्ज़ है मजबूर की इमदाद। इस वक्त शायद आपको ज़रूरत भी है शेर की। आफत व बलैयात दूर हो, इमदाद की ज़रूरत है। हर समत से आफात व बलियात ने घेरा, मजबूर की इमदाद को अब आइए आका। जनाब चलें जी, यहाँ पर नईम भाई जवाब नहीं दे पाए हैं। सेगमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम अपने प्रोग्राम में हमारे नाजरीन से भी सवालात करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने एक सवाल किया था हमारे नाजरीन से, और वो जो जवाबात हमारे तक पहुंचे हैं उनके नाम अब्दुल हबीब भाई अगर आप कुरानदाजी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा। मैं कुरानदाजी कर दूं, नाम आप पढ़ देंगे? जी, सवाल भी आप अगर। अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ, चलो दिल जोई की नीयत से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये था, कुरान करीम की पहली मंजिल की इब्तिदा सूरह बकरा से होती है, बताइए इख्तिताम कहाँ होता है? ठीक है, और ये माशाल्लाह हुफ़ाज़ को पता होगा। और उसका जवाब है छठे पारे में, और नाम काफ़ी हैं और उन नामों में जवाब। क्या तोहफा देंगे भाई? माशाल्लाह जी, तोहफा बड़ा ही खूबसूरत हम दिया करते हैं। इल्म दीन का बेहतरीन खजाना, अरे वाह। एक खूबसूरत टैब दिया जाता है जिसमें दावत इस्लामी की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को शामिल किया गया है। इसमें जो एप्लीकेशन शामिल है अल मदीनतुल इल्मिया लाइब्रेरी, यूं कहा जाए कि इल्म दीन का भरपूर खजाना इसमें महफूज होता है। सिरातुल जिनान तफसीर कुरान इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, कुरान पाक मौजूद है, मदनी कायदा इसकी एप्लीकेशन मौजूद है, रूहानी इलाज की एप्लीकेशन मौजूद है, खुद ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन मौजूद है। और यूं कहा जाए कि इल्म दीन का एक भरपूर खजाना ये हम अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा यूँ समझिए कि कितना खूबसूरत टेक्नोलॉजी का यूज़ है ये तो माशाल्लाह। जनाब मोहम्मद आमिर मुश्ताक बिनते जावेद अत्तारिया, शहजाद अत्तारी कराची, हाफिज़ तैमूर दाऊद खेल, मलिक अहमद सरगोदा बिनते नियाज़ अहमद अत्तारिया चिनियोट, बिनते दिलावर हुसैन अत्तारिया कराची, बिनते महबूब अत्तारिया फैसलाबाद, मोहम्मद उवैस नईम लगारी गोजर खान, मोहम्मद फैज़ान अत्तारी कराची, मोहम्मद उस्मान लाहौर, सादिक सिद्दीकी कराची, अकील अब्बासी गढ़ी हबीबुल्ला, और जिनका निकला है नाम कुरानदाजी में बिनते महबूब अत्तारिया फैसलाबाद। बारह को ये तोहफा फैसलाबाद जाएगा इंशाअल्लाह। चलें जनाब, इसको और अगर दिलचस्प बना लिया जाए, अगर हमारे जिनका इनाम निकला है उनकी तरफ से कोई मदनी फीस आ जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि इस टैब पर अब्दुल हबीब भाई के दस्तखत करवाकर आपकी तरफ बढ़ाया जा सकता है। मगर उसके लिए आपने हमें एक तगड़ी मदनी फीस ये बतानी होगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो हम इस पर अब्दुल हबीब भाई के दस्तखत। अब्दुल हबीब भाई, हाँ, घर से कोई महरम जो है वो 12 दिन के मदनी काफिले की नियत कर लें और इस्लामी बहन शरई पर्दे की नियत कर लें जिनका नाम लिखला है इंशाअल्लाह। तो अच्छा, आप दस्तखत पे निपटा दिया। मैंने कहा अब्दुल हबीब भाई लेकर आएंगे, ये तो नहीं कहते फसवा दोगे, फैसलाबाद जाना पड़ेगा। गुज़िश्ता सिलसिले में हमारा एक जिनका नाम निकला था उम्मे साइम अत्तारिया, तो माशाअल्लाह उनके रिलेटिव आए हैं, तो इंशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई के हाथों से इनके रिलेटिव ही अगर कोई मदनी फीस पेश कर दें तो उस पर भी दस्तखत करवा लेते हैं अब्दुल हबीब भाई से इंशाअल्लाह। चलें जी, आ जाएं माशाअल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। माशाल्लाह। जी नाजरीन, हमारा स्कोर बोर्ड भी रेडी है, आइए आपको दिखाते हैं बोल बाले मेरी सरकारों सेगमेंट के बाद स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब आशिकान आमिर भाई ने हासिल किए हैं दूसरे राउंड में 20 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो चुका है 40 पॉइंट्स। नईम भाई ने दूसरे राउंड में स्कोर हासिल नहीं किया, इनका स्कोर है 20 पॉइंट्स। अहमद अजीज भाई ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हुआ 40 पॉइंट्स। हमजा भाई ने दूसरे राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर हुआ 40 पॉइंट्स। अब्दुल कबीर भाई भी कोई नंबर हासिल नहीं कर सके हैं और इनका जो टोटल स्कोर है वो भी है 20 पॉइंट्स। अगला सेगमेंट जो होगा वो बड़ा ही खूबसूरत है और उस सेगमेंट का नाम है जानते हैं कुरान से। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। चलें जनाब, अब्दुल कबीर भाई ने और नईम भाई ने इस राउंड में भरपूर मुकाबला करना होगा, कोशिश करनी होगी, क्योंकि इस राउंड में भी एक एलिमिनेशन हो जाएगी। जो कम नंबर हासिल करेगा हमसे जुदा हो जाएगा, वो हमसे जुदा हो जाएगा। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि अगर प्रोग्राम में मुकाबले में शामिल रहना है तो फिर आपने भरपूर जवाबात देने होंगे। इसमें हम एक स्क्रीन पर मुख्तलिफ तस्वीर दिखाएंगे और उस तस्वीर से रिलेटेड सवाल किया जाएगा, मगर तस्वीर कौन सी होगी उसके लिए इन्होंने मदीना कहना होगा और जहां पर हमारा हाईलाइटर स्टॉप होगा वहां पर हम उस तस्वीर से रिलेटेड इनसे सवाल करेंगे। जी, तो आमिर भाई रेडी हैं आप? आमिर भाई के लिए तस्वीर दिखाइए जनाब। आशिकान मुस्तफा का सिलसिला मदीना। चलें जनाब, एक तस्वीर पर हमारा हाईलाइटर रुका है, तस्वीर क्या है वो भी हम आपको बताएंगे और उससे रिलेटेड सवाल जो है वो इंशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई पूछेंगे। गिलास लग रहा है कोई? पानी का गिलास। जी जनाब, पानी तो बहुत पिया होगा, मगर कुरान में पानी से रिलेटेड क्या हमें सीखने को मिलता है वो सवाल होगा, अब्दुल हबीब भाई करेंगे। आमिर भाई, किस नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में सिवाय चंद लोगों के दुनिया के तमाम इंसानों को पानी से हलाक कर दिया गया? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी जनाब, ये तूफ़ान नूह था। 80 लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ थे, उसके अलावा दुनिया में कोई बाकी ना बचा। बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया, माशाल्लाह। बारी है अहमद भाई की और अहमद भाई के लिए हम आपको एक मर्तबा फिर तस्वीर दिखाएंगे। जी अहमद भाई, आप मदीना कहेंगे। मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब आए इसमें जो भी उनको बख्श चलें जनाब, इस बार जिस तस्वीर पर हमारा हाईलाइटर स्टॉप हुआ है वो है तांबा। तांबे के मुतालिक कुरान पाक में क्या सवाल मिलता है? क्या बात है, ब्यूटीफुल सेगमेंट। अच्छा जनाब, तांबे से मुतालिक सवाल है कि हज़रत ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने याजूज माजूज को रोकने के लिए जो दीवार बनाई उसमें लोहे के अलावा और कौन सी धात थी? तांबा। जनाब, लोहे और तांबे के साथ ये बड़ी कमाल की दीवार जिसको सदे सिकंदरी कहा जाता है और यही वो दीवार है जिसके पीछे याजूज माजूज आज भी मौजूद हैं। जवाब अहमद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाल्लाह। और अब्दुल हबीब भाई का बड़ा ही खूबसूरत एक क्लिप है जिसमें आपने बड़ी तफसील के साथ याजूज माजूज की हिस्ट्री भी बताई है, उस दीवार की भी हिस्ट्री बताई है, तो उसे भी आप यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। अब्दुल हबीब अत्तारी के नाम से यूट्यूब मौजूद है। हमारा ये पूरा सेगमेंट जो है वो पूरी वेब सीरीज, हाँ पूरी एक वेब सीरीज है कयामत की निशानियाँ, और ये पूरी कयामत की निशानियाँ ऑलमोस्ट 30 एपिसोड हैं और ये दावत इस्लामी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे और ये बड़े अच्छे अंदाज से इसको विजुअलाइज भी किया गया है। अब तो वीकली हम उसको चैनल पे भी दिखा रहे हैं, तो कयामत की निशानियों के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह क्लेरिफाई होगा। चलें जनाब, बारी है हमजा भाई की। हमजा भाई रेडी हैं? देखिए फिर स्क्रीन पर। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। चलें जनाब, पानी का गिलास। एक मर्तबा फिर पानी के गिलास पर हमारा हाईलाइटर स्टॉप हुआ है। पानी पिला दें लगता है हमजा भाई। जी हमजा भाई, जरूरत है तो पिलाएं। मौजूद है जी जनाब। ठीक है, तो बताइए उसमें कितने कतरे पानी है? नहीं, कुरान से सवाल। अच्छा, कुरान से सवाल। कुरान पाक की किस सूरत में पानी को हर जानदार चीज की हकीकत फरमाया गया? कुरान पाक में सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में ये इरशाद है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और हमने हर जानदार चीज़
इसका मफहूम है कि हमने हर जानदार चीज़ पानी से पैदा की। हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई, कुरान ये कहता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी बारी है अब्दुल कबीर भाई की। अब्दुल कबीर भाई देखिए, सिलसिला हाजिर जवाब आशिकाने मुस्तफा का मदीना। जी जनाब, इस बार जो हाईलाइटर रुका है वो है एक गार। गार से रिलेटेड कुरान पाक में क्या कुछ कंटेंट मौजूद है, देखते हैं कि आपके लिए जो सवाल है वो क्या है। कुरान पाक में किन दो मशहूर गारों का जिक्र है? असहाब कहफ की गार और गार सौर। जी, गार सौर और असहाब कहफ की गार। और क्या बात है इन दोनों गारों की। और गार सौर तो हिजरत का वो अजीम वाक़या याद दिलाता है, और असहाब कहफ का गार जहाँ असहाब कहफ ठहरे थे, कुरान में ये वाक़यात भी मौजूद हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी आखिरी सवाल हमारे इस सेगमेंट का हमारे नईम भाई से होगा। नईम भाई आपके लिए देखिए स्क्रीन पर, आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब आशिकाने मुस्तफा का सिलसिला। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, नईम भाई को मेरा ख्याल है पहले पानी पिलाएं, एक मर्तबा फिर चला दीजिएगा। सिलसिला हाजिर जवाब सिलसिला हाजिर जवाब मछली। चलें जनाब, फिश, मछली से रिलेटेड कुरान पाक से सवाल। जी बताइए वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम है जिनको अल्लाह पाक के हुक्म से मछली ने निगल लिया था? यूनुस अलैहिस्सलाम। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। यहाँ बड़ी कमाल की बात यह है कि चूंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ दिन उस मछली के पेट में रहे तो वो मछली भी जन्नत में जाएगी। उलमा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि जब मछली के पेट में हजरत यूनुस रहे वो जन्नत में जाए, तो जिस बीबी आमना के पेट में नबी पाक रहे तो वो जन्नत में क्यों ना जाएं, और किस शान से जाएंगी इंशाअल्लाह। उनके सदके हमारी माओं की अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन, माशाअल्लाह। चलें जनाब, इसी के साथ नाजरीन हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, मगर यहाँ पर मुकाबला मुझे लगता है कि टाई हो चुका है। हमने एक एलिमिनेशन करनी है, मगर अब्दुल कबीर भाई और नईम भाई दोनों बराबर में मौजूद हैं और कोई एक दूसरे का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमारे लिए मुश्किल की है, इन दोनों से एक एक और सवाल होगा, और इस बार जो सवाल होगा वो अब्दुल हबीब भाई करेंगे। अच्छा, कोई भी सवाल कर लेना, कोई भी कर, आपस में मिल के फैसला कर लो ना यार, किसको जाना है नहीं जाना है। चल सवाल कर ले। ये बताइएगा कि हमारे अब्दुल कबीर भाई से सवाल है। ये बताइए कि असहाबे बदर की तादाद क्या है? कमो बेश 313। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। अल्लाह। आप ये बताएंगे कि खुलफाए राशिदीन के बाद अशरा मुबशरा में कितने सहाबा इकराम हैं? और 6। नईम भाई से सवाल था, खुलफाए राशिदीन के बाद अशरा मुबशरा में कितने सहाबा हैं? नहीं, हालांकि जवाब ये दे चुके थे। मेरे सवाल बड़ा सिंपल किया था। अशरा मुबशरा 10 सहाबा हैं, खुलफाए राशिदीन 4 निकाल दें तो 6 ही बचते हैं। बहुत सारी टेंशन होती है, सामने का सवाल भी बाज़ औक़ात रह जाता है। नईम भाई बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए माशाल्लाह, और अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। यहाँ तक पहुँचना ही काफ़ी है। यहाँ मैं जो इनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब देख रहे हैं, बाज़ औक़ात फ़ील करते हैं कि यार इतना आसान जवाब नहीं दिया। असल में जब कैमरे के सामने इंसान आता है, लाइव हो रहा होता है, तो बाज़ औक़ात बड़ी सामने की चीज़ें भी इंसान जो है ना वो भूल जाता है। ये जितने सामने है ना, ये बड़े रिलैक्स होते हैं, जवाब दे देते हैं, लेकिन इनको यहाँ ला के बिठाते भी भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ मुकाबला चल रहा होता है। ऐसा ही है। हाँ, तो ये टेंशन ना लें, यहाँ तक पहुँचना ही बड़ी बात है। और हमारी नीयत जीतने हारने की नहीं, इल्म दीन पहुँचाने की, और अल्लाह की रहमत से इसकी बरकत से लोग सीख रहे होंगे दुनिया भर में। नईम भाई ने इस बात का इकरार किया, मैं सुन रहा था तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजें माशाल्लाह बहुत बातें सीखने को मिली होंगी माशाल्लाह। अल्लाह करीम कबूल फरमाए और इस इल्म दीन का हमें फायदा भी पहुंचाए। आइए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। मुस्तफा का सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, आमिर भाई ने हासिल किए हैं इस राउंड में 10 पॉइंट्स। टोटल स्कोर इनका हो गया है 50 पॉइंट्स। नईम भाई ने भी हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, मगर टोटल स्कोर बना है 30 पॉइंट्स। अहमद अजीज भाई ने
हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, इनका स्कोर है 50 पॉइंट्स। हमजा भाई ने भी हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और इनका टोटल स्कोर है 50 पॉइंट्स। अब्दुल कबीर भाई ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स और इनका स्कोर बना है 30 पॉइंट्स। मगर नईम भाई, जो हमारा स्पेशल मुकाबला हुआ उसमें ये फैसला हुआ कि आप हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में साथ आए और आपने हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। आइए नाजरीन, अब्दुल हबीब भाई से हमने सेगमेंट करना है, मगर ये चाहता हूं मैं कि अब्दुल हबीब भाई से सेगमेंट हमारे इस सेगमेंट के बाद किया जाए, ताकि अब्दुल हबीब भाई की हमें सोहबत बहुत ज्यादा और भी मिले। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है तरक्की का जीना। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, इस राउंड में भी हमने एलिमिनेशन करनी है और अब 4 रह गए आपके पास। जी, अब 4 रह गए हैं, मगर इस राउंड के आखिर में हमने 2 एलिमिनेशन करनी है और 2 इस्लामी भाई हमारे इस प्रोग्राम से रुखसत हो जाएंगे जिनके नंबर कम होंगे। और ये प्रोग्राम का जो सेगमेंट है ये बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि इस राउंड में हम बारी बारी सवालात करेंगे, 5 सवालात करेंगे, मगर हर सवाल जो है वो अलग नंबरों का होगा। पहला 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 और पांचवा 50। जिस नंबर का जवाब आपने गलत दिया या नहीं दिया तो वो नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। इसमें कोई आपकी कटौती नहीं होगी, कोई आपका स्कोर माइनस नहीं किया जाएगा। तो पहला सवाल करेंगे हम आमिर भाई से 10 नंबरों के लिए। 10 नंबरों का सवाल। ये सारे पांचों इनसे करने? जी, पांचों इनसे। ठीक है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए? 30 सहीफे। 10 नंबर हासिल कर लिए जनाब, माशाअल्लाह। हुदैबिया किस चीज का नाम है? हुदैबिया मक्का मुकरमा के करीब एक कुएं का नाम है, सुलह हुदैबिया का वाकया भी यहीं पर। जी, सुलह हुदैबिया का मशहूर वाकया वहीं पेश आया। जवाब दुरुस्त देकर 20 नंबर हासिल कर लिए हैं। बुलंदी पर चढ़ने की दुआ सुनाएं। अल्लाह अकबर। चढ़ रहे हैं जनाब, आप चढ़ रहे हैं माशाल्लाह। 30 नंबर हासिल कर लिए हैं माशाल्लाह। सिलसिले का नाम भी तरक्की का जीना है। चौथा सवाल, सहाबी रसूल हजरत अमर बिन अल-आस रदी अल्लाह तआला का मजार मुबारक कहाँ है? 40 नंबर का सवाल है, गौर कर लीजिए। जन्नतुल बकी। नहीं जनाब, जन्नतुल बकी में नहीं है, ये मिस्र में है। 40 नंबर का जवाब नहीं दे सके। 50 नंबर का सवाल है अब। सूरह रूम कुरान पाक के किस पारे में है? 50 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। नहीं जनाब, जवाब नहीं आता। सूरह रूम कुरान टाइम पाक। बाकी अभी आपके पास, थोड़ा सा गौर कर लें। चलें, कोई गौर कर लें थोड़ा सा, किसी भी पारों के नाम ले लें। जी, नंबर बताना। कुरान पाक के कौन से पारे में है? 50 नंबरों का सवाल है। इतना सोच लीजिए कि टाइम खत्म हो गया। 8वें पारे में नहीं, 8वें पारे में नहीं है, ये कुरान पाक के 21वें पारे में है। पहले 3 जवाब तो आपने दुरुस्त दिए, बाद के 2 जवाब आप दुरुस्त नहीं दे सके। जनाब अच्छे नंबर हासिल किए हैं, 60 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं आपने। बारी है हमारे अहमद अजीज भाई की, और अहमद अजीज भाई से भी सवालात करेंगे। अब्दुल हबीब भाई आप करें। चलें अहमद भाई, 10 नंबर का सवाल। किसी में कोई ऐब दिखे तो हमें क्या करना चाहिए? किसी में हमें कोई ऐप दिखे तो हमें जाहिर नहीं करना चाहिए। तो इसमें हदीस पाक सुनाएंगे? अगर तुम किसी का कोई ऐप देखो, उस हदीस पाक का मफहूम है कि अगर तुम किसी का कोई ऐप देखो तो उसे लोगों के सामने आया ना करो। हाँ, इस तरह की तो हदीस नहीं है। हदीस पाक जो हमारे पास लिखी है, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की आंख में तिनका देखता है और अपनी आंख को भूल जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, जब तुम अपने भाई के साथ ऐब जिक्र करने का इरादा करो तो उस वक्त अपने ऐबों को याद रखो। वाकई ऐबों को जिक्र नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हमें अपने ऐब भी याद करने चाहिए। तो गालिबन जवाब दुरुस्त तो नहीं माना जाएगा मजलिस से, फिर भी आप पूछ लें। जी जनाब, सिलेबस हमने दिया था तैयारी के लिए। जी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं माना। चले जनाब, कोई बात नहीं, 10 नंबर का जवाब था। अब 20 नंबर पे चले जाते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ईदैन की नमाज में कौन सी सूरतें पढ़ा करते थे? सूरह कौफ और सूरह कमर। सूरह कौफ और सूरह कमर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलते हैं 30 नंबर के सवाल की तरफ। दुआ सुनानी है मगर सोना नहीं है, क्योंकि आपने सुनानी है सोते वक्त की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। जनाब, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 30 नंबर हासिल कर लिए। 40 नंबर का सवाल, किस मुल्क को 1000 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है? अमेजिंग क्वेश्चन।
लैंड ऑफ 1000 लैंड। हजार दरिया जिस कौन सा मुल्क है? 40 नंबर का सवाल है। यूनाइटेड स्टेट्स। नहीं जनाब, फिनलैंड को कहा जाता है। और अब आखिरी सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है और 50 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम अहमद कितनी मरतबा आया है? 7 मरतबा। नहीं जनाब, सिर्फ 1 मरतबा आया है। ये जवाब भी गलत हो गया है। हमारे अहमद भाई कुछ पीछे रह गए हैं आमिर भाई से। और याद रहे कि इस राउंड में एलिमिनेशंस 2-2 हैं जी। हमजा भाई आप तैयार हैं? जिस जगह अल्लाह ने माल खर्च करना फर्ज किया जैसे ज़कात, वहाँ माल खर्च करने के क्या फ़वाइद हैं? इसमें दीनी और दुनियावी दोनों फ़वाइद हैं। दीनी फ़वाइद इस तरह है कि जब बंदा माल खर्च करता है तो वो सवाब का हकदार ठहरता है और वबाल से बच जाता है। और दुनियावी फ़ायदा ये है कि गरीब और मफलूकुल हाल लोगों तक जब ज़कात पहुँचेगी तो माशरे से गुर्बत और मुहताजी दूर होगी। क्या बात है ज़कात की! दीनी फ़ायदा भी है, दुनियावी फ़ायदा भी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 10 नंबर हमजा भाई ने हासिल किए। 20 नंबर का सवाल, ज़मीन में चश्मे कब से जारी हुए? जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो ज़मीन से फरमाया कि मैं तुझसे एक मखलूक को पैदा करने वाला हूँ, उनमें से जो मेरा मुती होगा मैं उसे जन्नत और जो मेरा नाफरमान होगा उसे जहन्नम में दाखिल करूँगा। बस ये सुनते ही ज़मीन इतना रोई कि उससे चश्मे जारी हो गए। अल्लाह अकबर, ज़मीन रोई जिससे चश्मे जारी हो गए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। 20 नंबर हासिल कर लिए। 30 नंबर का सवाल, इल्म में इजाफे की दुआ सुनाए। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 40 नंबर का सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा जजीरे किस मुल्क में हैं? 40 नंबर हासिल रशिया। थोड़ा आसान। नहीं जनाब, रशिया में नहीं है। जो सच्ची बात है कि ये सवाल जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे जहन में भी एक मुल्क आया, मेरी मालूमात में वो था लेकिन वो भी नहीं है। स्वीडन में जो यहाँ लिखा है कि सबसे ज्यादा जजीरे हैं। और अब 5वां और आखिरी सवाल, 50 नंबर लेना ऐसा लगता है आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके जहन में वैसे जो शहर आया था, मुल्क के इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया में जब आप भी गए वो बताते हैं इतने जजीरे हैं कि बस आइलैंड ही आइलैंड। लेकिन स्वीडन इतना बड़ा है, पता नहीं वल्लाह आलम इतने सारे जजीरे हैं। आप जरा जाके फिर देखिए। उस वक्त मेरे जहन में भी आया था कि यार इंडोनेशिया में होने चाहिए। इसको दोबारा रिसर्च भी करेंगे लेकिन हमजा भाई ने तो दोनों में से कोई नहीं बताया। ठीक है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का नाम बताएं। 50 नंबर मिल सकते हैं आप। फातिमा। हाँ जनाब, फातिमा बिनते असद। पहली बार किसी ने 50 नंबर हासिल किए। जवाब दुरुस्त दे दिया। हमजा भाई ने लंबी जंप लगाई है। नाजरीन माशाल्लाह। बारी है हमारे अब्दुल कबीर भाई की। जनाब अब्दुल कबीर साहब, 10 नंबर का सवाल, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को इंसानियत की जान कहना कैसा? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंसानियत की जान कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रूह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंसानियत की रूह है और ये जहाँ बिना रूह के जिंदा नहीं रह सकता। तमाम आलम एक जिस्म है और हुजूर उसकी रूह है। तफसीर रूहुल मानी में है, जिस्म का क़याम रूह के बगैर मुमकिन नहीं। और सैयदी आला हज़रत तो क्या खूब लिखते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। 20 नंबर का सवाल, शब-ए कदर को फरिश्ते किस रंग का झंडा लिए आसमान से तशरीफ लाते हैं? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब-ए कदर को फरिश्ते सब्ज रंग का झंडा लिए ज़मीन पर तशरीफ लाते और काबतुल मुअज़्ज़मा पर लहरा देते हैं। क्या बात है, सब्ज झंडा तो फरिश्ते भी लहराते हैं। आज आशिकान रसूल क्यों ना लहराएं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 30 नंबर का सवाल, छींकने वाले का जवाब देने की दुआ सुनाएं। यरहमुकुमुल्लाह। यरहमुकल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है अब्दुल कबीर भाई, आखिरी राउंड में फास्ट हो गए। 40 नंबर का सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान कौन सी है? गौर से जवाब दीजिएगा, थोड़ा ट्विस्टिंग सवाल है ये। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि आपका माइंड कहीं और नहीं, मैं इसको तो समझ गया। थोड़े दिनों पहले मशवरा किया हमने जबानों पर। तराजिम कर रहे, कुरान के तराजिम पर काम हो रहा है तो माशाल्लाह। जी, चाइनीज नहीं, इंग्लिश, दोनों में से फैसला कर लो। 40 नंबर हैं। सारी जिंदगी याद रखोगे वो जुबान, अगर गलत बताओगे तो। इंग्लिश। काश आप चाइनीज कहते, क्योंकि सही जवाब चाइनीज था। गलती हो गई आपसे। अल्लाह। जनाब
کیونکہ چائنیز ہے نا 2 قسم کی ہیں دنیا میں اور بہت بڑی ہم سمجھتے صرف چائنا میں چائنیز بولی جاتی ہے. فار ایسٹ کے بہت سارے ممالک ہیں جہاں چائنیز بولی جاتی ہے. کیا دعوت اسلامی بھی چائنیز کورس کروا رہی ہے؟ جی چائنیز لینگویج کورس ہو رہے ہیں, چائنیز میں ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں, اور ماشاءاللہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی مکتبۃ المدینہ المدینۃ العلمیہ اور مجلس تراجم کا ہمارا ایک مشورہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم 37 زبانوں میں ترجمہ قرآن کروائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور الحمدللہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے, کئی ملکوں کی زبانوں میں ٹرانسلیشن شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ, اور ان قریب اس کی انشاءاللہ لوگ سنیں گے انشاءاللہ, برکتیں حاصل کریں گے. جی 5واں اور آخری سوال عبد الکبیر بھائی 50 نمبر کے لیے. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام میں سب سے بڑے بھائی کون تھے؟ یہ 50 نمبر کا سب سے آسان سوال آ گیا آپ کے پاس. حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق میں سب سے بڑے بھائی کون تھے؟ دونوں میں بڑے کون تھے؟ اس لیے آسان کا دونوں میں سے ایک ہی ہے نا, آپ کو زیادہ سوچنا نہیں ہے, آپ ایک کہہ دیں شاید صحیح ہو جائے. حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. آپ رہتے کدھر ہو؟ لیفٹن. سیدھے گھر پہنچ جاتے ہو, روڈ ادھر ادھر بھی مڑ جاتے ہو, بالکل قریب پہنچ کے آپ ٹرن مار لیتے ہو. حضرت اسماعیل جواب غلط ہو گیا ہے, 50 نمبر بھی ہاتھ سے چلے گئے جناب. اللہ اکبر. جی ناظرین, اس راؤنڈ کا اسکور ہم آپ کو ضرور بتائیں گے, مگر اس سے پہلے آئیے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سے ہم سیگمنٹ کرتے ہیں. سیگمنٹ بڑا ہی خوبصورت ہوگا. عبدالحبیب بھائی مشہور ہیں, دنیا کے اسفار کرتے ہیں, بہت سارے آپ نے سفر کیے ہیں, مگر ہم نے کچھ آپ کے سفر کی جھلکیاں تیار کی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کچھ مقامات, اور آپ نے بوجھنا یہ ہے کہ یہ کون سے مقامات ہیں. جی عبدالحبیب بھائی کو دکھائیے کچھ مقدس مقامات کی تصاویر. لکھا ہوا ہے اس پہ. جی آپ یاد کر لیں, ابھی ہم آپ کو. اچھا جی چلیں جی جی آپ یاد کر لیں, اتنا آسانی سے ہم آپ کو پوری تصویر نہیں دکھائیں گے. اچھا یہ ہمارا ہی سیگمنٹ, آپ کا سیگمنٹ ہی آپ سے کیا جا رہا ہے. چلیں جی عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ حاضر جواب, عاشقان مصطفیٰ کا سلسلہ. جی اللہ کیا مقامات. ہم نے تھوڑی سی دکھائی ہے, ویسے آپ تو بہت زیادہ دکھاتے ہیں, ہم نے تھوڑی سی وہ. جزاک اللہ بڑی مہربانی. چلیں جی, اب ہم آپ کے سامنے کچھ نمبرز رکھیں گے, آپ ان پزل کو بوجھتے چلے جائیں گے, نمبر آپ کھلواتے جائیں گے, وہ تصویر کھلتی جائے گی, دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی جلدی کس تصویر تک پہنچتے ہیں. جی 5 نمبر. سینٹر والا کیوں چوز کیا, اس کی تو وجہ بتائیں پہلے. تصویر کا جو مین سینٹر وہی ہوتا ہے نا. اچھا یہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ کی بڑی خواہش بھی تھی ان کے مزار پر حاضری دینا, اور آپ نے جب وہاں پر حاضری دی تو کیا کیفیت تھی, ذرا یہ بھی بتائیں ہمارے. نو ڈاؤٹ میں بہت زیادہ ان سے محبت کرتا ہوں, اور زندگی کا ایک ارمان تھا کہ ان کے مزار پر جاؤں, اور کمال کی جگہ ہے, اور ویسے شخصیت ہی ایسی ہے, ساری زندگی قصیدہ بردہ پڑھتے رہے, سنتے رہے, اور پھر جب ان کے مزار پر حاضری ہوئی, اور مجھے بہت خوشی اس بات کی ہے کہ پورا قصیدہ بردہ شریف 160 اشعار ہم نے ان کے قدمے میں بیٹھ کے پڑھا. اچھا عبدالحبیب بھائی نے وہاں پر قصیدہ بردہ شریف پڑھا. آئیے ناظرین آپ کو ایک شعر ہم بھی دکھاتے ہیں, آپ کو سفر بھی دکھاتے ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہے اسکندریہ. رازوں کی سرزمین. الحمدللہ عز و جل ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ اس ہستی کی بارگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے جس سے والہانہ پیار. یقین کریں مجھے بہت اٹیچمنٹ ہے ان کی ذات سے, اور جب سے سنا ہے کہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار یہاں ہے, ایک ایکسائٹمنٹ ہے, ایک خوشی ہے, اور قصیدہ بردہ شریف سے ویسی بڑی محبت ہے. اور کیا کمال کا قصیدہ لکھا آپ نے, ساری دنیا میں آپ کے قصیدے کی گونج ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ نبی پاک کے دربار سے کیسی قبولیت ملی ہے اس قصیدے کو, یہ کیسے عاشق رسول تھے, اور کیا کمال کے اشعار لکھے ہیں. هو
الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. नहीं जनाब, माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई, इसमें हमने देखा कि आपको कुछ गिफ्ट भी दिया गया, वो क्या गिफ्ट था? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वहाँ हर जुम्मे को कसीदा बुर्दा शरीफ का ख़त्म होता है. अच्छा. हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने रास्ते में जुमा पढ़ा, हम ये कायरो से, इजिप्ट से, कायरो से, काहिरा से सिकंदरिया थोड़ा सा रास्ता है 2-3 घंटे का, तो हमने रास्ते में जुम्मे की नमाज़ पढ़ी. तो हम वहाँ पहुँचे तो कसीदा बुर्दा शरीफ का ख़त्म कंप्लीट हुआ था. अच्छा. वहाँ बाकायदा उन्होंने लैंप्स जलाई हुई थी, बड़ा माहौल बना हुआ था, अभी अभी ख़त्म हुआ है, हम उसको ज्वाइन नहीं कर सके. तो ये जो किताबें थी, ये कसीदा बुर्दा शरीफ ही था. अच्छा. इन्होंने तोहफे में दिया, तो फिर हमने अंदर जाके फिर पूरा उसी को पढ़ लिया. क्या बात है जनाब, क्या बात है. एक और तस्वीर दिखाएं आपको? जी दिखाएं. चलें जी, एक और तस्वीर दिखाइए अब्दुल हबीब भाई, फजल दिखाएं. चलें जी, ये इस इमाम तस्वीर के बारे में बताइए. इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जहाँ सरे अनवर मदफून है, ये भी इजिप्ट में ही है, और बड़ी ही जिसको कहें कि रिक्कत अंगेज़ जगह है. यहाँ पर बड़ी कैफियत बन जाती है, क्योंकि इमाम हुसैन से किसको मोहब्बत नहीं है. नवासा रसूल को जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, और इनकी जो कुर्बानियाँ हैं, तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई, और फिर हमने यहाँ भी मदनी चैनल के लिए रिकॉर्डिंग की थी. चलें जनाब, अब्दुल हबीब भाई से भी सेगमेंट हुआ, और अब्दुल हबीब भाई ने माशाल्लाह जो जवाबात दिए, आपने जरूर इसको, मेरा तोहफा कहाँ है? मेरा आपको तोहफा हम सबको आखिर में देते हैं. अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह. चलें जी, आइए आपको दिखाते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है. जनाब, तरक्की का जीना राउंड में आमिर भाई ने हासिल किए हैं 60 पॉइंट्स, और इनका टोटल स्कोर हो गया है 110 पॉइंट्स. अब्दुल कबीर भाई ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, और इनका स्कोर हुआ है 80 पॉइंट्स. अहमद अजीज भाई ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स, मगर इनका स्कोर हुआ है 100 पॉइंट्स. और हमजा भाई ने हासिल किए हैं 110 पॉइंट्स. अमेजिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है माशाल्लाह हमजा भाई ने. अल्लाह इनको मजीद बरकत अता फरमाए, और इनका टोटल स्कोर बना है 160 पॉइंट्स. जी नाजरीन, 2 एलिमिनेशन होनी थी, और 2 एलिमिनेशन जो हुई है हमारे आमिर भाई की, नहीं अच्छा, आमिर भाई और हमजा भाई बाकी हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, और अहमद भाई और अब्दुल कबीर भाई ये हमारे प्रोग्राम से जुदा हो चुके हैं. कोई बात नहीं, यहाँ तक पहुंचे, अल्लाह करीम आपको मजीद बरकत अता फरमाए. आइए नाज़रीन, शुरू करते हैं हमारा आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है आर या पार. सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब. आपकी आमद का भरपूर फायदा उठाना चाहता हूं मैं. आमिर भाई को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और जल्दी जल्दी आपने सवालात करने हैं. चाहे तो पास भी कर सकते हैं, किसी पास सवाल करेंगे तो उसको रॉन्ग माना जाएगा. अच्छा जी, पास नहीं कर सकते. जी नहीं, मतलब अब ये 20 सवाल हैं जी, 20 में से जितने भी ये जितने 1 मिनट में दे सकते हैं. आपके पास काफी सारे सवाल हैं. ठीक है जी. आमिर भाई तैयार हैं आप? हर सही जवाब पर 10 नंबर दिए जाएंगे. आमिर भाई, आपका वक्त शुरू होता है अब. कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया? 43. कितने अंबिया किराम अब भी हयात ज़ाहिरी के साथ जिंदा हैं? 4. माशाल्लाह. जबल नूर किस पहाड़ का दूसरा नाम है? पास. किस मस्जिद में नमाज पढ़ना उम्रे के बराबर है? मस्जिद कुबा. माशाल्लाह. आला हजरत का विसाल किस दिन हुआ था? पास. जिस हुर्फ पर तशदीद हो से क्या कहते हैं? मुशद्दद. मुशद्दद कहते हैं. जवाब दुरुस्त है. इमाम गजाली की तसव्वुफ के मौजू पर मशहूर किताब का नाम बताएं. जल्दी करें. जुल्हिज इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 12वां. जी 12वां. हजरत सैयदना अबू हुरैरा का नाम क्या है? पास. जी पास. जन्नतुल बकी किस शहर में है? मदीना मुनव्वरा. मदीना में. सुभान अल्लाह. दुनिया की पहली कश्ती किसने बनाई? हजरत नूह अलैहिस्सलाम. हजरत नूह अलैहिस्सलाम. टाइम आपका पूरा हो गया है. 11 सवाल हम कर सके. जवाब कितने सही दिए हैं ये देखना होगा. जी, हमजा भाई की बारी. अच्छा, बाद में बताएंगे. जी, ठीक है जनाब. अच्छा, तो हाँ, जो स्किप कर देंगे तो आप अगले क्वेश्चन में चले जाएंगे. सही जवाब ही सही माने जाएंगे ना.
जो स्किप किया जाएगा वो रॉन्ग माना जाएगा। हाँ ज़ाहिर है वो काउंट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो स्किप कर देंगे तो आपके लिए टाइम बच आसानी हो जाएगा, जाएगा, टाइम बच टाइम जाएगा, बच ज्यादा जाएगा। सवाल हो सके। सूरह बनी इसराइल, अच्छा आपका वक्त शुरू होता है अब। सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में किस मशहूर वाक़या मेराज जी वाक़या मेराज वाक़या मेराज, वो पहाड़ जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, कोहे तूर। गौसे पाक किस मुल्क में है, उनका मज़ार इराक। इराक। तमाम फरिश्तों के सरदार कौन हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राइल। मौजूदा माह इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 11वां महीने का नाम? जुल्कादा। जुल्कादा। नहल के क्या माना है? ज़बा करना। तौरात शरीफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किस नबी पर नाज़िल मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। नमाज ईद में कितनी तकबीरें ज़ायद होती हैं? 6। गसीलुल मलाइका किन सहाबी को कहा जाता है? पास। इमाम आज़म अबू हनीफा का बाजार किस शहर में है? पास। ज़बूर शरीफ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने किस नबी पर नाज़िल फरमाई? दाऊद अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इंजील शरीफ किस नबी पर नाज़िल हुई? ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम। आला हज़रत की विलादत कौन से महीने में हुई? सफ़र। सफ़र नहीं जनाब। वुज़ू में कितने वाजिब हैं? वुज़ू में वाजिबात नहीं है। कोई वाजिब नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। हमजा ने काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं। देखना यह है कि दोनों में से किसने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं। जी, कितने ज्यादा सही जवाब दिए हैं और आज का प्रोग्राम किसने विन किया है ये भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। मगर साथ ही साथ हमारे नाजरीन को भी प्रोग्राम में हमने शामिल करना था, कुछ हमने शुरू में शामिल किया है। चलें जनाब, हमारे नाजरीन से हम सवाल भी करते हैं। अब्दुल हबीब भाई, अगले प्रोग्राम में जो जवाब नाजरीन को देना है जी। सवाल ये है नाजरीन से कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन में से उम्मुल मसाकीन किन को कहा जाता है? उम्मुल मसाकीन अज़वाज मुतहरात में से किन को कहा जाता है? जवाब कहाँ से मिल जाएगा? अगर ये उम्महातुल मोमिनीन नाम की किताब है, मकतबतुल मदीना की, इसको हासिल कर लें इंशाल्लाह। पूरी पढ़ें, सारी उम्महातुल मोमिनीन की मालूमात होगी और ये भी जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। चलें जनाब, सही जवाब देने वालों का नाम भी अनाउंस किया जाएगा और खुश नसीबीन के दरमियान कुरानदाजी भी होगी। जिसका नाम निकलेगा उसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम ये इल्म का खजाना तोहफे में पहुंचाएंगे। आप कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बुध रात 12 बजे तक आप हमें व्हाट्सअप के जरिए ये जवाब दे सकते हैं। चलें जनाब, यहाँ पर मुकाबला हुआ, आखिरी सेगमेंट हुआ हमारे आमिर भाई और हमजा भाई के दरमियान। आमिर भाई से 11 सवालात हुए थे और आमिर भाई ने जो सही जवाबात दिए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। हमजा भाई से जो सवालात हुए ये 14 सवालात हुए थे और हमजा भाई ने कितने सही जवाबात दिए हैं ये भी हम आपको बताते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ ही देर में। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम के विनर कौन है। अब्दुल हबीब भाई, क्या लगता है वैसे आपको? मुझे तो लगता है कि हमजा भाई बाजी ले गए हैं। अच्छा, चलें तो फिर स्कोर बोर्ड दिखाएं या ऐसे ही दे दिखा दें। चलें जी, स्कोर बोर्ड नाज़रीन, आइए स्कोर बोर्ड दिखाते हैं आप। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब। जी जनाब, अनाउंसमेंट करेंगे अब्दुल हबीब भाई। जी माशाल्लाह 180 नंबर लिए हैं आमिर भाई ने और 260 नंबर लेकर आज का मुकाबला जीता है हमजा भाई ने। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो हमजा भाई आपको। अल्लाह करीम आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आएंगे अपना तोहफा वसूल करेंगे। अब्दुल हबीब भाई के हाथों इल्म का खजाना हमारे हमजा भाई को भी दिया जाएगा और साथ ही साथ तबरुकाते मदीना भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। क्या बात है माशाल्लाह। और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सबको दिए जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। जी माशाल्लाह, हमारे आमिर भाई रनर अप रहे। आमिर भाई को ये माशाल्लाह तोहफा पेश किया जाएगा और साथ ही साथ तबरुकात मदीना। आमिर भाई के जवाब हैरत अंगेज थे माशाल्लाह, काफी माशाल्लाह तैयारी करके आए थे। माशाल्लाह मरहबा माशाल्लाह। जी जनाब, हमारे अहमद भाई और अब्दुल कबीर भाई माशाल्लाह, आइए इनको मदनी चेक भी दिया जाएगा और साथ ही साथ वाह भाई वाह माशाल्लाह तबरुकात मदीना भी। अहमद भाई माशाल्लाह आते रहेंगे इंशाल्लाह। फैज़ान मदीना माशाल्लाह, ये आपको मदनी चेक भी और ये आपको तबरुकात भी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल कबीर माशाल्लाह, कोई बात नहीं, आप बहुत करीब से रहे हो। हाँ हाँ इंशाल्लाह अगली बार आप जीत जाओगे क्योंकि आपके दोनों ही जवाब ठीक हो जाते तो आप शायद फाइनल में होते। लेकिन कोई बात नहीं, इसी का नाम हाँ हो जाता है कन्फ्यूज। कोई बात नहीं, हिम्मत में रहें और माशाल्लाह आप और आगे जाएंगे माशाल्लाह। अब्दुल्ला भाई और नईम भाई आएंगे, अपना तोहफा वसूल करेंगे माशाल्लाह। अब्दुल्ला बेटा आप भी आ जाए। माशाल्लाह खैरियत से हैं? ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह मरहबा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। तबरुकात भी हैं, रसाइल भी हैं माशाल्लाह। अब्दुल हबीब भाई हमारे आज के प्रोग्राम की जीनत बने। अब्दुल हबीब भाई के लिए भी ये प्यारा सा तोहफा, एक यादगार शील्ड
आपके साथ जाएगी। इसी के साथ नाजरीन हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिलसिला हाजिर जवाब, सिलसिला हाजिर जवाब।